Hi, welcome to my video class. So today we have discussed, it is one of the previous point, so 3D, three-dimensional geometry. So now yesterday we already discussed three-dimensional geometry. In one of the three-dimensional geometry we are going to discuss the one of the distance between two skew lines. So it is one of the two non-parallel lines na distance ಏನು perpendicular distance ಏನು ಅಂತ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. So in this video the one of the most important point, it is one of the last point in a line. So distance between two parallel lines. So the one of the previous point is distance between two skew lines, but here the distance between two parallel lines. ಎರಡು ಪ್ಯಾರಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಸೊ ಟೋಟಲಿ ದ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಲೈನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. ಸೊ ಇದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಲೈನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಡೆರಿವೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಮ್ ವಾಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. So that's why now I am going to discuss one of the distance between two parallel lines. Okay. So it is one of the beautiful formula is there. So now in this method I am not to prove something about the one of the distance between two parallel lines. The only that give the importance for the one of the figure and what is the particular formula for distance between two parallel lines. What type of line, equation of a line can be taken, etc. Such thing, such type of things we can consider here. Okay. So now you see the distance between two parallel lines. So I think here look at this is also one of the line, and also this is one of the line. These two lines are parallel, and also this is L1, and also this is L2. The first one of the line, vector r is equal to a1 vector plus lambda into b vector. The second line, vector r is equal to a2 vector plus mu into b vector. So if any two lines are parallel, so it is one of the common thing is there. If any two lines are parallel, so b is same. If b is same, so such one of the point is represents the given lines are parallel. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಲೈನ್ಸ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಬಿ ಅನ್ನೋದು ಸೇಮ್ ಇದ್ರೆ ಅಂತ ಲೈನ್ಗಳು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಿ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್, b1 ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ b2 ವೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಕ್ಯೂ ಲೈನ್ಸ್. b1 ಬಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವನ್ನ ನಾವು ಸ್ಕ್ಯೂ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So if b is common, such one of the equation is parallel lines. It is one of the simple point. Dear students, in one of the examination we are asking just find the distance between the lines anta keltare. So now particularly we himself you decided the given equation is skew or parallel. ನೀವೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೈನು ಸ್ಕ್ಯೂ ಲೈನ್ಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಂತ. ಸೊ ಸ್ಕ್ಯೂ ಲೈನ್ಸ್ ಆದರೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಮತ್ತು ಮ್ಯೂ ಜೊತೆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ b1 b2 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆದರೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಮತ್ತು ಬ್ಯೂಗೆ ಜೊತೆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಅನ್ನೋದು ಸೇಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ಗಿವನ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿ ಈಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್, the given lines are skew lines. So this is one of the simple technique we recall it. Okay. So now this is one of the point. Now we are going to discuss what is the distance between two parallel lines. Distance between two parallel lines ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಈಗ ನೋಡಿ, a and b is the distance between two parallel lines, d is the distance. Okay. Now you see, so the one of the important formula, let the two parallel lines are, let the two parallel lines, let the two parallel lines are, the first one vector r is equal to a1 plus lambda into b, and the second one of the
and second one of the line A2 vector is A2 vector plus mu of B vector. Look here, here B is common. So such one of the equations is represent is a parallel lines. So now, so therefore the distance between two parallel lines D is equal to modulus of A2 minus A1 cross B vector divided by modulus of B units. What is this one? This is one of the particular formula if the distance between two parallel lines. Distance between two parallel lines problem ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ this is one of the most important formula because it is two different A1 and A2 is there in one of the given equation of a line. B is common, so now you just find out A2 minus A1 cross B, so that modulus and also a particular modulus B na ಕಂಡುಹಿಡಿದು so one by one substitute ಮಾಡಿದ್ರೆ we get one of the distance between two parallel lines ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. So now you see, this is one of the theory, this is one of the important formula what you want in one of the examination. ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಯಾವ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇಕೋ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದೊಂದನ್ನು ನೀವು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯ್ತು ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಈ ಲೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ 2 or 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ಸೇ ಜಾಸ್ತಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸೊ such type of problems is lengthy, so that's why asking in one of the examination 3 marks question. That's why the one of the formula carrying 1 marks and remaining problems step is carrying 2 marks totally. See, in this method 3 marks questions is there. So now you see here D is equal to, so this is one of the particular beautiful formula, so this is also most important. Now we are going to discuss the one of the next problems. So in this method only one problem is there. ಈ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಓಕೆ, ಯು ಸಿ it is one of the problem formula. Find the distance between the lines. Find the distance between the lines. Find the distance between the lines. Vector R is equal to I plus 2j minus 4k plus lambda into 2i plus 3j plus 6k, and also another one of the vector R 3i plus 3j minus 5k plus mu of 2i plus 3j plus 6k. This one. ನೋಡಿ, ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತಾನು ಕೇಳಲ್ಲ, ಸ್ಕ್ಯೂ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತಾನು ಕೇಳಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಈ ಮೆಥಡ್ ಯಾವುದು, ಇದು ಸ್ಕ್ಯೂ ಲೈನ್ಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನೀವೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ A1, ದಿಸ್ ಇಸ್ A2, ದಿಸ್ ಇಸ್ B ಇಸ್ ಕಾಮನ್. ಸೊ ಇದು ನೋಡಿ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ the method belongs to parallel lines, distance between parallel lines. The formula is this one, formula ಇದು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ. ಇವು ಏನಾದರೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಕ್ಯೂ ಲೈನ್ಸ್. ಸೊ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಈಗ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ.
dear students, here in this method, what about A1? A1 vector is I plus 2j minus 4k. What about A2 vector? In second equation, 3i plus 3j minus 5k. So this is B1 vector, B. So both it is common, B. It is 2i plus 3j plus 6k. This is one of the common point. ಇದೇ ನಿಮಗೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಿದೆ. ಇದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಈಸಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದೀವಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಯಾವ ಮೆಥಡ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಏನು ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮೆಥಡ್ನ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನಾವು ಯು ಸಿ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ A2 minus A1 vector A2 minus A1 ಅಥವಾ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ two parallel lines. The distance between two parallel lines. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ಯೂ ಅಂತಂದು ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದು, ಅಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಬಿಡೋದು. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ A2 minus A1 ಕ್ರಾಸ್ B ವೆಕ್ಟರ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ B. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ A2 minus A1 ಏನು ನೋಡಿ. A2 minus A1 ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕಳೆಯೋದು. 3i minus I ಅಂದ್ರೆ 2i 3j minus 2j ಅಂದ್ರೆ plus j. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 minus 5k minus plus plus 4k minus k this one. And also B ಅಂದ್ರೆ modulus of B ನ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. Modulus of B ಅಂದ್ರೆ this one 2i plus 3j plus 6k. This is nothing but it is the square root of 2 square plus 3 square plus 6 square. This is nothing but 4 plus 9 plus 36 is nothing but 49. That is 7. ಇದು 7 ಅಂತ ಯಾವುದು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ B. So now you want A2 minus A1 ಕ್ರಾಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ B ಈಗ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ 3 ಕ್ರಾಸ್ 3 ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್. ಇದು 3 ಕ್ರಾಸ್ 3 ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ನಲ್ಲಿ I J and K. ಫಸ್ಟ್ ರೋ ನಲ್ಲಿ ಏನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ? I J K ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಯು ಸಿ So ijk ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. A2 minus A1 is this one 2 1 minus 1. Vector B is what? So this one 2 3 and also it is 6. 2 3 and 6. So now this one just you can find out what about A2 minus A1 cross B. So now this is one of the I of. So it is 3 cross 3 determinant. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ I of 6 1 6 6 minus of minus plus 3 minus J of second column first row 2 3 6 2 that all minus of minus plus 2 plus K of what about next last column first row 6 minus 2. So this is what I of 9 minus J of 14 plus K of 4 9i 14k 4k. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಏನು ಅಂತ A2 minus A1 cross vector B is equal to it is a 9 square plus minus 14 square
plus 4 square. What about next? So here it is 9 square means 81 plus 14 square. So 14 square is, so it is 196 plus 4 square is 60. So this one is 6, 12, 31, 11, 8, 19, 1. So it is 293. This one, modulus of A2 minus A1 cross vector B. So this is equation 1 ಅಂತ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರೆ equation 1 becomes D is equal to 293 divided by 7 units. 293 by 7 units. This one. This is the distance between two parallel lines. Distance between two parallel line ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿತಕ್ಕಂಥ ಮೆಥಡ್ ಇದು. ಈ ತರ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟು ನೋಡಿ, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್. ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೆಥಡ್ ಇದು. Okay, dear students, now I am giving another one of the equation in equation of find the distance between parallel lines ಅಂತ. ಇದೊಂದು ಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅದು ನೀವೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. So it is homework. It is one of the homework. So what about this one? Vector, find the distance between the lines I plus 2j minus k plus lambda into I plus 2j plus 3k. So 2i minus j plus 2k plus mu of I plus 2j plus 3. This is also one of the problem, homework. Same ಇದೆ ತರನೇ, ಇದು A1, ಇದು A2, this is vector B. Same formula ಹಾಕಿ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ it is not asking any particular skew or parallel, ಏನು ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಇದು B ಒಂದೇ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ the given equation is parallel ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಹಾಕೊಂಡು, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ A2 minus A1 ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ so ಬರೆದ್ರೆ, so it is one of the a beautiful solution will be exist like this. Okay, so this is one of the homework, dear students. So ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮಗೆ ಈ ಲೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಈ 3 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಜಾಮಿಟ್ರಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಲೈನು ಪ್ಲೇನ್ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಕಾಲ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಒಂದು ಲೈನು, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇನ್, ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ 3 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಜಾಮಿಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 11 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು, 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು, 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು. 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಇನ್ನು ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ 2 ಡೆರಿವೇಶನ್ ಇದಾವೆ. ಒಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಎ ಲೈನ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ, ಒಂದು. ಎರಡನೇದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, 2 ಡೆರಿವೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಪ್ ಟು ಇಯರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಲೈನ್. ಅವೇರ್ ಡೆರಿವೇಶನ್, ಆ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ಪ್ರತಿ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಈ ಲೈನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ 4 ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಸೇರಿ 4th ವಿಡಿಯೋ ಇನ್ 3D ಪಾರ್ಟ್ 4 ಅಪ್ ಟು ಪಾರ್ಟ್ 1, ಪಾರ್ಟ್ 2, ಪಾರ್ಟ್ 3, ಪಾರ್ಟ್ 4 ಅಪ್ ಟು ಲೈನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ 4 ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳು ಇದಾವೆ, ಅಪ್ ಟು ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇನ್ನು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಪ್ಲೇನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಏನು
3 ಡೆರಿವೇಷನ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ ಮತ್ತು ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇವೆರಡನ್ನು ಸೇರಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 11 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕ್ವಶನನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದು ಡೆರಿವೇಷನ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ರಿಮೈನಿಂಗ್ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು, 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು. ಸೊ ಈ ಥರ ಇದು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ 4 ವಿಡಿಯೋದನ್ನು ಸೇರಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ಲೇನ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಾಪ್. ಸೊ ಈ 4 ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ನಿಮಗೆ ಲೈನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪಾರ್ಟ್ 1, ಪಾರ್ಟ್ 2, ಪಾರ್ಟ್ 3, ಪಾರ್ಟ್ 4 ಅಂತ. ಈ 4 ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಚೊಕ್ಕದಾಗಿ ಮಾಡಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಲೈನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಏನೇ ಕೇಳಿದ್ರು ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಮರಿದಾಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಪ್ ಟು ಎಕ್ಸಾಮ್ ನೀವು ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಈ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ. ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಇವನ್ನ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫಾಲೋಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳೋದಿಷ್ಟೇ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ನೀವು ಯಾವ ಬೇಕಾದರೆ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಮ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಬಿಟ್ಟಾಗೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದಾಗ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಗ್ರೂಪ್ ಮುಖಾಂತರ ಕಳಿಸಿ ಅವು ಬರೋದು ಸಿಗೋದು ಎಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬಿಗೆ ಬಿಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ನನ್ನ ಗ್ರೂಪ್ ಹಾಕ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿ ಟು ಕವರಿಂಗ್ ದಿ ಸಿಲೆಬಸ್. ನೀವು ಸಿಲೆಬಸ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ಸನ್ನು ಮರೀದೆ ತಪ್ಪದೆ ಮಾಡಿ. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಬಾಯ್.